So, a very good morning to all of you. Probably CSC people have joined today, and welcome to the series of lectures for Python. In the first class, I'd like to show you what is your syllabus and what exactly you are supposed to learn, and what are the outcomes of this particular subject, and what are the course objectives, and all those. I'd like to show you. So, what are the course objectives and outcomes, and so then how you are supposed to concentrate on this Python course. Remember, for CSC and CS, both are having the same kind of syllabus without change even single character. So, ఒక character కూడా change చేయకుండా same అదే ఉన్నింది. Okay, so look at this. I'd like to go ahead with CSC Python programming. So here, unit number 1, basics of Python. Hope that everything is displayed to you. Unit number 1, completely basics of this particular Python. So unit number 1, first part is introduction to Python. How the Python has been implemented, who was implemented, in which year it was started for implementation, and which year it has been completed. Everything has been taken, and followed by what is the input and what is the processing and what is the output. How you could do all these things with any kind of system, not exactly Python, by using CPU. How you could do, and what are the basic primitives of Python programming, and how the data will be read using keyboard and everything. Everything will be taken. And then second part, you are expected to specify what are the important aspects of Python, how a string can be taken into consideration, how a string will be converted into numbers, otherwise integers, or floats, some other values, then how you have to operate with the comments and all those. And are there any built-in functions as you have learned in our C programming language, something like math.h or string.h or standard library.h, something like that? Do we have anything? Such kind of built-in function modules are there with you? We'll check it out. And then third one, so loops are going to be, selection, Boolean selection, and then looping, that we say while loop, for loop, and so nested for loops, everything will be taken into consideration. So to complete unit number 1, it would be taken approximately some 18 classes. 18 క్లాసులు పడుతుంది ఇది కంప్లీట్ చేయడం కోసం. 18 నుంచి 20 క్లాసుల వరకు పడుతుంది. Because unit number 1 is very, very big unit, and this unit will be always very important for learners, first learners. It's very important. Of course, everything has been looked into the matter with respect to C ప్రకారంగా మీరు చూసి ఉన్నారు ఆల్రెడీ, ఇది మొత్తం కూడా చెక్ చేస్తున్నారు, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే అది కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. You are enter into second semester of your BTech, first BTech. So let me give you this particular class very clearly, not precisely, very clearly. Okay. Unit number 2, the control statements will be gets continued. ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తున్నారు. ఇక క్లియర్గా స్ట్రింగ్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ మొత్తం, స్ట్రింగ్లో అసలు ఏముంది, ఇక్కడ డేటా ఎన్క్రిప్షన్ ఎట్లా వాడతారు, డేటా డిక్రిప్షన్ అంటే సెక్యూరిటీని ఇక్కడ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ has been given in unit number 2. It's very simple unit. Okay. And right from ఎవరైనా సరే ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ ఇయర్ డేటా ఎనాలిటిక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీద, ఆ తర్వాత డేటా విజువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీద, ఆ 2 జాబ్స్ మీరు ఏదైనా చేయదలుచుకున్నట్లయితే
ఇక్కడి నుంచి బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. యూనిట్ నెంబర్ 3 దగ్గర నుంచి బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. బికాస్ హియర్ if you learn what kind of operations you are supposed to operate on list అంటే C లో arrays లాగా, డిక్షనరీస్ అంటే అఫ్ కోర్స్ డిక్షనరీస్ ఇప్పటి వరకు మీకు తెలియదు, కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది కానీ స్ట్రక్చర్ కాదు, స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది కానీ స్ట్రక్చర్ కాదు. తర్వాత ఫంక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేయటం ఎట్లా, ఆ తర్వాత మాడ్యూల్స్ ని డిఫైన్ చేయటం ఎట్లా, స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ మన దగ్గరే ఉంటే వాటిని వాడుకోవటం ఎట్లా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. If any people are interested to join in software industry after our 4th year, specifically in the data analytics and the visualization, okay, so please remember this. Then followed by unit number 5, which is regarded to files. Last unit lo meer check chesaru kada, C lo అన్ని ఫైల్స్ గురించే ఉంటాయి. ఫైల్ రీడ్ చేయటం ఎట్లా, ఫైల్ ఓపెన్ చేసి రీడ్ చేయటం ఎట్లా, రైట్ చేయటం ఎలా, ఆ తర్వాత ఒక ఫైల్లో కంటెంట్ వేరే ఫైల్లోకి రాయటం ఎలాగా, అలాగనే ఒక ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయటం ఎలా, ఒక ఫైల్లో అంటే బైనరీ మోడ్ లో ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం. పోతే సెకండ్ పార్ట్ కొత్త కాన్సెప్ట్, ఇది మీకు ఇప్పటి వరకు మీరు చదవలేదు, కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఫైల్స్ అనేవి పెద్ద అఫ్ కోర్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ వన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా కంటిన్యూషన్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కంటిన్యూషన్ ఇది. ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా సిలో ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఏదైనా వస్తే, అంటే డివైడెడ్ బై 0 అనే ఎర్రర్ ఏదైనా వస్తే మీ ప్రాబ్లము టెర్మినేట్ అయిపోతుంది, ఉండదు, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. నేను చూపిస్తాను, ఇప్పుడే చూపిస్తాను మీకు ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఎలా టెర్మినేట్ అవుతుందో. సో ఇప్పుడే ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను, ఒకసారి గమనించండి. మనకి అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అవ్వదు. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి కంటిన్యూ కాదు. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం. న్యూ ప్రాబ్లం ఓపెన్ చేసి, సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ C కి సంబంధించింది stdio.h, సో void main. Then let me take two values, integer a equal to sum 5. Okay, integer a, integer p, comma c, 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను, clr. సో 2 ఇన్పుట్స్, printf enter 2 inputs, enter 2 numbers. ఓకే, 2 numbers ఎంటర్ చేసాము. scanf %d రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాము. %a, %b రెండింటిని తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు డివిజన్ ఆపరేషన్ చేయాలి. C ఈక్వల్ టు a డివైడెడ్ బై b. ఓకే, a డివైడెడ్ బై b. వన్ మూమెంట్ ప్లీజ్, సంబడి ఈస్ జాయినింగ్. సో C ఈక్వల్ టు a డివైడెడ్ బై b అప్లై చేసాము. ఫైనల్ గా printf \n, సో డివిజన్ ఈస్. ఓకే, సీని ఏం చేస్తారంటే ఫ్లోట్ గా డిఫైన్ చేయండి, FLOAT ఫ్లోట్ C, బికాస్ డివిజన్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లోట్ వస్తుంది. మరి B ఇంటీజర్ కదా, దాన్ని ఫ్లోట్ కింద మార్చండి, అంటే క్యాస్ట్ చేయండి, టైప్ క్యాస్ట్ చేయండి. సో డివిజన్ ఈస్ %f, సో కామా C. ఇప్పుడు నాకు నార్మల్ గా గెట్ CH అప్లై చేస్తే నార్మల్ వాల్యూస్ ఇస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కానీ రెండో పారామీటర్, రెండో ఆపరెంట్ B 0 ఇస్తేనే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. వన్ ఎర్రర్ ఇస్ దేర్. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ E has been missed here. Okay, just wait for a while. One more person is trying to join here. Sorry for this inconvenience. ఓకే, ఇక్కడ గమనిద్దాం ఒకసారి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. 5, 2 ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే వచ్చింది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. డివిజన్ ఈ సో అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ రెండోసారి రన్ చేస్తున్నాను. సో 10 రెండో ఆపరేటర్, రెండో వాల్యూ 0 ఇస్తున్నాను. గమనించండి, డివిజన్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ కనిపిస్తున్నా మీకు ఇక్కడ. డివిజన్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ అంటే అబ్నార్మల్ టెర్మినేషన్, ఇన్ఫినిటీ అనేది వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ అంటూ ఏమి లేదు. ఇటువంటి ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే ఇటువంటి హ్యాండిల్ చేయాలంటే, అంటే ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, యూజర్ ఏమనుకుంటాడు, అమ్మో ఏదో జరిగిపోయిందిరా నా అప్లికేషన్ అనుకుంటాడు వాడేవాడు. ఓకే, వాడేవాడు అమ్మ బాబా ఏదో జరిగిపోయింది మొత్తానికి నేను ఏం చేయాలని చెప్పేసి వాడు గాబరా పడుతున్నాడు. వాటిని హ్యాండిల్ చేయాలంటే
మనకి పైథాన్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే సడన్ గా ఎర్రర్ ఏదైనా వస్తే ఆ ఎర్రర్ ని యూజర్ గాబరా పడకుండా, యూజర్ వరీ అవ్వకుండా ఆ ఎర్రర్ ని హ్యాండిల్ చేయటం ఎట్లా, అంటే దానికి సంబంధించిన ఒక అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేయటం ఎట్లా, ఒక సింపుల్ అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేయటం ఎట్లా. సో అట్లాంటి హ్యాండిలింగ్ ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే విండోస్ కి సంబంధించిన చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఏమైనా డెవలప్ చేయటం ఎట్లా. ఇది మీ మొత్తం సిలబస్, కంప్లీట్ సిలబస్ ఇది. సో సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ చేంజ్ లేకుండా సిఎస్ కి సిఎస్సి కి రెండు కూడా ఒకటే. లేకపోతే ఈ కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి మీరేమి నేర్చుకుంటారు? You can able to develop some programming skills using computer programming like data types or containers, everything, and apply the basic programming in Python language, basic programming using the Python language, and how to solve the problems by using conditional and looping kind of structures. ఇలాంటివి చేస్తారు మీరు అయిపోయిన తర్వాత, అంటే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఇవి ఈ 4 అవుట్కమ్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అయితే నేను ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లో నేను చేయబోదు ఏమంటే, నేనేం చేస్తానంటే, కొత్తది కదా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇది కొత్తది తీసుకున్నాం. సో నేను చేయబోయే విషయం ఏమంటే, నా క్లాస్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఐడ్ లైక్ టు క్రియేట్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఫర్ యూ. మీకు ఒక గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ క్రియేట్ చేస్తాను. మీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ మొత్తం నాకు కావాలి. సో ప్రొడ్యూస్ ఆల్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ నాకు కావాలి. సో అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నేను ఇమీడియట్ గా మీకు ఒక గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. తర్వాత రిలేటెడ్ మెటీరియల్, అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్, సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ మెటీరియల్, ఇవన్నీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. దాంట్లోనే మీకు వాట్సాప్ లో ఫార్వర్డ్ చేయటం ఉండదు. వాట్సాప్ లో నేను ఎటువంటి మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేయను, మొత్తం కూడాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లోనే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ప్రతి అసైన్మెంట్ కి కొన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి. మీరు పంపించిన దాని మీదట నేను ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాను. ఎవాల్యుయేట్ అండ్ గివ్ మార్క్స్. ఓకే, మార్క్స్ టు దట్ అసైన్మెంట్. ఓకే, ఇలా చేస్తాను. ఇది రెండవది. మెటీరియల్ అక్కడే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఇంకేదన్నా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నట్లయితే అనౌన్స్మెంట్స్ మొత్తం కూడాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లోనే చేస్తాను. అసలు ఈ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఏంటి, ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది మీకు మొత్తం ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ తీసుకొని చెప్తాను. ఎంత ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు పడుతుంది, అంతకంటే ఎక్కువ పడుతుంది. అంతకంటే మనం ఎక్కువ కూడా ఏమి చేయలేము. ఇది ఎజెండా. నా క్లాస్ మొత్తం కూడా ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. నేను అసైన్మెంట్ కి సంబంధించి ఒక పర్టికులర్ టైం ఇస్తాను. ఇదిగో ఈ రోజు నుంచి రేపు సాయంత్రం లోపల సబ్మిట్ చేయండి. ఆ లోపలే సబ్మిట్ చేయాలి అందరూ కూడా. అయితే అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయడానికి యూ మే బి ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ టు మీ దట్, మరి మా దగ్గర సిస్టమ్స్ లేవండి, మరి పోనీ సిస్టమ్స్ లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కానీ సిస్టమ్స్ లేవండి అన్నారు అనుకోండి. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఆప్షన్. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లోనే అటన్నిటిని అప్లై చేసి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పంపించే విధంగా, నాకు పంపించే విధంగా మీకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ, మీరు దాంట్లో అయితే వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఫస్ట్ ఈ వీక్ మొత్తం కూడాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్స్ లోకి క్రియేట్ చేయటం ఎక్కడ చెక్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం ముందుకెళ్దాం. ఓకే, ముందుకెళ్దాం. సో దిస్ ఇస్ ది బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ హౌ ఐడ్ లైక్ టు గో అహెడ్ విత్ యువర్ కంప్లీట్ సిలబస్. మీరు కంప్లీట్ సిలబస్ తోటి ఏం చేయబోతున్నారు, ఎలా చేయబోతున్నారు అనేది ఇది బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. లేకపోతే ఎంటర్ అవుదాం, మన యాక్చువల్ క్లాస్ లోకి ఎంటర్ అవుదాం. Okay, let me open your actual class here. So I have already created a so-called directory for you in our classroom 1-2 in the Python. So look at this Python programming
which was common for both cyber security. Of course, the name of the Python programming is somewhat different. Programming with Python is given for cyber security, and the Python programming has given for CSC. Don't worry, everything is same. Everything is same. Okay. Now let us go ahead and explain very briefly who was introduced, what is the specifications, basics of this one. By tomorrow onwards, we shall continue our actual syllabus, okay, which was prepared by me only. Gopal Reddy, my name is, and I'm having 23 years of, this is the 24th year as a teacher, and I have worked there in abroad also as an expatriate for 2 years. And I have 2 patents with me, so 2 patent publications are there with me. So I'm going to get those patents very soon. So, however, this is my introduction here, and let us go ahead. Who was actually introduced to this Python programming? So, Python programming has introduced by the person Guido van Rossum. Guido van Rossum is the person who write this particular Python programming. So he is a Netherlandian, so he belongs to Netherlands, and while he is working with the National Research Institute at Netherlands, after completion of his graduation, he was joined into National Research Institute for research purpose. So during that time, in his 3rd year, so he was forced to take one particular application to develop. వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ 3వ సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడు రీసెర్చ్లో తారీఖులో ఉన్నప్పుడు ఇలా కాదు, నువ్వు పేపర్లు ప్రొడ్యూస్ చేయడం కాదు, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి రెడీ అవ్వు అని చెప్పేసి ఆయన ఫోర్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ పర్టికులర్ టైంలో he thought, or he got a thinking that yes, why don't I have to develop a new language for the world. ఆ టైంలో 1989లో ఈయన స్టార్ట్ చేశాడు. 1989లో స్టార్ట్ చేశాడు. He is the person Guido van Rossum from Netherlands. Okay. Then officially, originally, it was released to the public, to the world, 20th February 1991 with Python 2.0 as its version. మొట్టమొదటి version Python 2.0 తోటి రిలీజ్ అయింది. ఓకే. సో పైథాన్ 2 వెర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన వెర్షన్ మాత్రం 2.0. సో 2.0 వాజ్ 16th October 2000లో సో దీన్ని రిలీజ్ చేశారు, ఫస్ట్ వెర్షన్ ఇది. సో ఐడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే ఈ వెర్షన్ సంబంధించి ఏంటి, గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియదు కాబట్టి తర్వాత చెప్తాను. సో సెకండ్ వెర్షన్ వచ్చేసి పైథాన్ 3.0 which was released in 2008. 2008లో రిలీజ్ అయింది. సో అయితే ఈ 2008లో రిలీజ్ అయిన ఈ పర్టికులర్ పైథాన్ 3.0 మోస్ట్ పవర్ఫుల్ దాన్ పైథాన్ 2.0. సో మనం చేసే ప్రతి వర్క్ కూడాను పైథాన్ 3.0లోనే చేస్తాము. ఫ్యూచర్లో చేసేది ప్రతి వర్క్ కూడా పైథాన్ 3.0లోనే మనం చేసేది. సో ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ దాన్ దిస్ వన్. ఓకే. దట్ ఫాలోడ్ బై ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే మేము చదువుకునేటప్పుడు పాస్కల్ అనే లాంగ్వేజ్ లెర్నర్స్ కి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కింద చెప్పేవాళ్ళు, సి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కింద చెప్పేవాళ్ళు. రాను 2000 దాటిన తర్వాత సి ఇస్ ది బేసిక్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పారు సో లెర్నర్స్ కి. But ఇప్పుడు Python is a basic language for beginners, not exactly C, Python. Okay, so that is the importance of this particular Python here. He was taken the name Python from a TV show that is the Complete Monty Python Circus. ఇప్పుడు 1969 to 74 వరకు ఏదో అప్పట్లో బ్రాడ్కాస్ట్ అయిందంట BBC నుంచి. ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఆయన పైథన్ అనే నేమ్ చూజ్ చేస్తుంది from this particular thing. Okay, Guido van Rossum has selected the name from the TV show. Okay, so అంటే 89లో he started his work, 91లో ఫినిష్ అయిపోయింది. సో 91లో అంటే 89లో స్టార్ట్ చేసి ఆయన 90 కల్లా మొత్తం ఫినిష్ చేశాడు. కాకపోతే ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే పబ్లిక్ రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఎట్లయితే గూడ్స్ మీద, ఇండియాలో గూడ్స్ మీద
ఐఎస్ఐ మార్పు ఉంటేనే మంచి నాణ్యత కలిగిన మార్పు, అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి చెప్తారు. కంప్యూటర్ సైన్స్ లో యాన్సీ అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ ఉంది, ANSI యాన్సీ అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ ఉంది. ఈ కంపెనీ ఏమంటే అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్, దట్ ఈస్ ది ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాన్సీ. ఈ యాన్సీ కంపెనీ ద్వారా సర్టిఫికేషన్ వస్తేనే మనం పబ్లిక్ రిలీజ్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఎవరైనా ఏదైనా అప్లికేషన్ తయారు చేస్తే పబ్లిక్ రిలీజ్ చేయాలి. అప్లికేషన్ లాంగ్వేజ్ తయారు చేస్తే ఆ లాంగ్వేజ్ తయారు చేసి ఆ యాన్సీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ 20th February 1991 వచ్చింది. ఓకే, అదే దాని ఫాలోడ్ బై. సో ఈ పైథాన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్, ఇది చాలా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగో చూద్దాం. He was research. He did the research throughout C programming language, C++, object-oriented programming, C++, many other languages also he was put a research. All functional programming features, functions ఎలా తయారు చేయాలి, ఆ ఫంక్షన్స్ కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఏంటి అనే విషయాలు మొత్తం కూడాను పైథాన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు. ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడంటే, ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడంటే సి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు. అలానే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫీచర్స్ మొత్తం కూడాను C++ నుంచి డ్రా చేశాడు. C++ మొత్తం స్టడీ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడాను C++ నుంచి చేశాడు. లేకపోతే స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఇది పైథాన్ వచ్చేసి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడాను. సో ఇన్ ప్రోగ్రెసివ్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్. సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫీచర్స్ మొత్తాన్ని పెర్ల్ తర్వాత షల్ అని చెప్పేసి రెండు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ఇదేమో షల్ వచ్చేసి యూనిక్స్ కోసం వాడతారు, యూనిక్స్ ఆర్ లైనక్స్ ఈ రెండింటి కోసం మనకి వాడతారు. మీకు తొందరలో వస్తాయి ఇవి కూడాను. పెర్ల్ వచ్చేసి సో ఇదొక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ అంటే వెబ్ బ్రౌజర్లో జీమెయిల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా యాక్టివిటీ చేస్తున్నట్లయితే లోపల రన్ అయ్యే కోడ్ పెర్ల్ కోడ్. ఓకే, సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ మొత్తం కూడాను పెర్ల్ షల్ నుంచి తీసుకున్నారు ఆయన. అలాగే మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అసలు ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు, అలాగే ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడెక్కడ కట్ చేసి దాన్ని మాడ్యూల్ కింద అంటే ఒక సపరేట్ ఫంక్షన్ కింద చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ మాడ్యులర్ 3 అనే లాంగ్వేజ్ నుంచి తీసుకున్నారు. లేకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సింటాక్సెస్, you take any syntax, these two have been derived from C and ABC languages. ABC is one more language which was introduced by Ken Thompson. Okay, Ken Thompson అనే అతను సో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, Ken Thompson. Okay, so he is guru of Dennis Ritchie and he was introduced to ABC language. సో అక్కడి నుంచి ఆయన ఈ సింటాక్సిస్ మొత్తం కూడా డ్రా చేయడం జరిగింది. అలా డ్రా చేసి మొత్తం మన ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తాన్ని కూడా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు, ఇంటర్ప్రెటర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు. ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారు పైథాన్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ 2021. ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారు, ఏ ప్లేసెస్ లో పైథాన్ వాడుతున్నారు? సో పైథాన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్. ఎక్కడంటే ఏ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అయినా సరే దీన్నే వాడుతున్నారు. మోర్ స్పెసిఫిక్ గా అకాడమియా, మనలాగా అకాడమిక్స్ యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు, కాలేజెస్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కావచ్చు, వాటిలో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం కోసం వాడుతున్నారు. రెండవది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ కోసం వాడుతున్నారు. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటే స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ అని. వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు జీమెయిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, జీమెయిల్లో మీరు ఏదైనా డేటాని అడిగినప్పుడు అంటే ఐ మీన్ సో ఇన్బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు లోపల రన్ అయిపోయి పైథాన్ స్క్రిప్టే రన్ అవుతుంది. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో పైథాన్ ని వాడుతున్నారు. సో అదే వెబ్ అప్లికేషన్ లో వాడే ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది ఇక్కడ, Django అని చెప్పేసి ఒక మాడ్యూల్ ఉంది పైథాన్ లో. దాన్ని వాడుకొని వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొత్తాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. అలాగే డేటాబేస్ డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా వాడుతున్నారు. ఏదైనా డేటాబేస్ డెవలప్మెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలంటే సో పైథాన్ వాడుతున్నారు. అలాగే నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్, ఒక సిస్టమ్ నుంచి అదర్ సిస్టమ్ కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు దాన్ని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు దాన్ని. ఈ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా పైథాన్ వాడుతున్నారు. అలాగే సో గేమ్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం పైథాన్ తో గేమ్ డెవలప్ చేయడం చాలా ఈజీ.
pretty much is when compared to all other languages. ఓకే, ఇట్లా గేమ్స్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం పైథాన్ వాడుతున్నారు. అలాగనే డేటా ఎనాలిసిస్ ప్రాసెస్ ని, అంటే చెప్పారు ఇక్కడ మీకు డేటా అనలిటిక్స్ కానీ విజువలైజేషన్ కానీ కావాలంటే పైథాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను కదా. అట్లా డేటా ఎనాలిసిస్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే సో ఇట్స్ ఆల్సో బి టేకెన్ విచ్ వన్ ద పైథాన్. అండ్ దెన్ ఇంకెక్కడ వాడుతున్నారు మెషిన్ లెర్నింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే సో మీరు చేసే ఆపరేషన్స్, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏది అమెజాన్ అని ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఏవేవో ఉన్నాయి మన దగ్గర. నేను ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ ని చెక్ చేసి ఎస్ కొందాం అని చెప్పేసి అనుకొని విష్ లిస్ట్ లో పెట్టారు అనుకుందాం. అంటే ఫ్యూచర్ లో కొందాలని చెప్పేసి విష్ లిస్ట్ లో పెడితే మీరు ఎక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినా మీ ఈమెయిల్ ఐడి దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది చాలు. ఎక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినా ఇమ్మీడియట్ గా అమెజాన్ వాడు బాబు ఇది తీసుకుంటావా, బాబు ఇది తీసుకుంటావా అని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ మీకు దానికి సంబంధించిన లింకులు ఇస్తారు. దాన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై ది యూజర్, machine has identified that yes, user wants to purchase this particular kind of thing or item. So we have to remind him at any moment of time, soon he may be open the web browser. Purchase చేయడానికి మీరు ట్రై చేసినప్పుడు వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటుంది, తీసుకుంటావా అలాగే. అటువంటి వాటిని మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. Of course, ఇది ఒక్కటే కాదు, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ బిగ్ వెరీ బిగ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడం కోసం కూడా దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు. ఇవి అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ కూడా చేయడం కోసం పైథాన్ వాడుతుంటారు. అంటే అప్లికేషన్ ఏరియా ఫర్ పైథాన్ ఈస్ వెరీ వ్యాస్ట్, చాలా పెద్దది అప్లికేషన్ ఏరియా. సిఏ అయితే అప్లికేషన్ ఏరియా చూస్తే మీరు చిన్న అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు, కానీ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి అంటే గూగుల్ క్రోమ్ వాటిని వాడుకొని గూగుల్ మెయిల్ ని యాక్టివేట్ చేయడం కోసం సి వాడటానికి కుదరదు. డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ కూడా కుదరదు. గేమ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు కానీ అంత ప్రామినెంట్ గా ఉండవు సి తోటి. డేటా అనాలిసిస్ తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయొచ్చు, కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా అనాలిసిస్ చేయాలంటే సి తోటి చాలా కష్టం, చేయలేం, చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్. కాబట్టి పైథాన్ హ్యాస్ వెరీ వైడ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఏరియా, ఓకే, when compared to any other language the computer science. ఓకే, ఏమేమి వర్షన్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఎక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, అసలు ఏంటి దీని కథ ఒకసారి చూద్దాం. అయితే ఇంకా కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాను. సో ఐటీ జైంట్స్ అంటే గూగుల్ ఒకటి, యూట్యూబ్ ఒకటి, తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ఒకటి, అట్లాంటి ఏం వాడుతున్నాయి చూద్దాం. గూగుల్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ పైథాన్ కోడింగ్ ని వాడుతున్నాయి స్క్రిప్టింగ్ కోసం. పైథాన్ కోడింగ్ యూట్యూబ్ లో ఒక పర్టికులర్ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియో లోడ్ చేయాలి కదా, లోడింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ వీడియో ఇంటర్నల్లీ కోడ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ రన్ ఈస్ పైథాన్ ఓన్లీ, బికాస్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది when compared to all other languages. So that is why people are using this one. అలాగనే నాసా, సో ఒక ఉంది కదా శాటిలైట్స్ అవన్నీ కూడాను స్పేస్ లోకి చేయడం కోసం న్యూయార్క్ యుఎస్ బేస్డ్ నాసా కానీ న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ ఈ రెండు కూడాను పైథాన్ లోనే డెవలప్ చేశారు. అది వరకు యాక్చువల్ గా అయితే అసెంబ్లీ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో డెవలప్ చేశారు ఫస్ట్ లో, దాని తర్వాత C++ వచ్చారు, ఇప్పుడు పైథాన్ కి వెళ్ళారు. బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ టు అప్లై. లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ ఐబిఎం కానీ యాహూ కానీ అండ్ మిగతా ఎంఎన్సీస్ కూడాను పైథాన్ వాడుతున్నాయి. చూసారా ఎంత వైడర్ అప్లికేషన్ ఉందో, వైడర్ స్పేస్ ఉందో కంప్యూటర్ సైన్స్ లో దిస్ పర్టికులర్ పైథాన్ కి. కాబట్టి పైథాన్ ని చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి, పైథాన్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఫ్యూచర్ లో జాబులు చాలా ఈజీగా వస్తాయి. ఓకే, ప్రజెంట్ వర్షన్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 2021 లో ఉన్నాం కదా, ఇప్పుడు వర్షన్స్ ఏమున్నాయి గమనిద్దాం. పైథాన్ హ్యాస్ 2 versions. సో ఇప్పుడు ఇది 5 కాదు, ఇప్పుడు 7 అనుకుంటా. నేను ఓపెన్ చేస్తాను, వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తాను, సో చూపిస్తాను మీకు. పైథాన్ 3.8 తర్వాత ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, పైథాన్ 2.7 ఇక్కడ 18 కానీ తర్వాత ఇంకొక వాల్యూ ఉంటుంది. 2 versions ఉన్నాయి. ఈ 2 versions మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు, ఏం చేస్తారు? సో పైథాన్ 3 వచ్చేసి సో పైథాన్ 2 సపోర్ట్ చేయదు. పైథాన్ 3 వచ్చేసి పైథాన్ 2 ని సపోర్ట్ చేయదు.
సో పైథాన్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ పైథాన్ 3 లో రన్ అవుతాయి అంటే నో, రన్ అవుతాయి కానీ చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో అక్కడ పైథాన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ లో ఏదైనా అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే జస్ట్ పైథాన్ 2.0 ప్రింట్ అని చెప్పేసి రాసి ప్రింట్ హలో వరల్డ్ హలో అని చెప్పేసి ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం ఇక్కడ 2.8 లో. సేమ్ దాన్ని పైథాన్ 3 లో రాయాలంటే ఇక్కడ కూడా వాడేది ప్రింటే కానీ ఇది ఒక మాడ్యూల్ లాగా ఉంటుంది. ఓపెన్ బ్రేస్ యాజ్ లైక్ సి ఓపెన్ బ్రేస్, ఇప్పుడు సో హలో అని చెప్పేసి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రేస్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్లు లేవు, ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్లు ఉన్నాయి. అంటే సింటాక్టిక్ గా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటికి మధ్య. పైథాన్ 2 రన్ అవుతుందని గ్యారెంటీ లేదు. ఓకే, హవెవర్ ఎక్కడి నుంచి తీస్తారు సో ఇక్కడ గమనించండి, www.python.org డౌన్లోడ్స్. ఐ ఓపెన్ ఫర్ యూ. నేను మీకోసం ఓపెన్ చేస్తాను, ఒకసారి గమనించండి. సో tythym.org/downloads. డౌన్లోడ్స్ కూడా అక్కర్లేదు, మామూలుగా అయితే నో ప్రాబ్లం. డౌన్లోడ్స్ కూడా అక్కర్లేదు. ఇక్కడ గమనించండి 3.8 కదా నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 3.9 చూడండి, ఇక్కడ 3.9 కనిపిస్తుంది చూడండి. 3.9.5 అంటే కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ గమనించండి 2.7 సో 21.1 రిలీజ్ చేశారు దీన్ని. ఎండ్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్ ఇక్కడ దాకా 2.7కి. ఇప్పుడు 2.9 రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి 2.9 రన్ అవుతుంది. సో మీకు ఏదైనా వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ గమనించండి 3.9.5 ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్. 2.7 ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. 2.7 దీన్ని స్క్రాల్ అప్ చేసి 2.7.18 లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ ఇదే. బట్ నా పీపీటీలో ఉన్నది మాత్రం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 2.7.18 ఇది ఓకే, కానీ ఇది మాత్రం 3.9.5 వాడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి. ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో హియర్ 2.9.5 ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు పైథాన్. ఓకే, లేకపోతే సో ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని రన్ చేయాలంటే ఎలా అంటే, రన్ చేయడం అంటే ఒక పర్టికులర్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నప్పుడు జనరల్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ కంప్యూటర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఎనీ కంప్యూటర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సో మీరు ఎలా వర్కౌట్ చేస్తారు దీన్ని? ఎలా వర్కౌట్ చేస్తారంటే గమనించండి. సో దిస్ ఈస్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, CPU, central processing unit. This central processing unit is basically divided into 3 parts. One is the control unit, second one is memory unit. This memory unit is again divided into 2. So arithmetic logic unit. ఇట్లా 3 రకాలు ఉంటుంది. అయితే ఈ కంప్యూటర్ లోకి వర్క్ చేయాలి అంటే సో యూ మస్ట్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ యూ మస్ట్ ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తారు అంటే, so there are several number of input devices such as a keyboard that followed by object. I mean మీరు అవేంటవి ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీ షాప్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, రిలయన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ వెళ్తే వాడు ఒక కోడ్ రీడర్ తీసి రీడ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ కాస్ట్ మొత్తాన్ని కూడా. దాన్ని బార్ కోడ్ రీడర్ అంటారు, లేదు క్యూఆర్ కోడ్ రీడర్ అంటాడు. సో అటువంటి అన్ని కూడాను సో ఇన్పుట్ డివైజెస్. ఇక్కడ ఆ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ని మీరు వాడుకోవచ్చు. సో ఇన్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా మీరు డేటాని ఇన్పుట్ పంపిస్తారు. So there are several output devices also, but the basic output device is monitor. So ఈ మానిటర్ ద్వారా మనం అవుట్పుట్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. So if you feel that monitors the output, electronic output is okay, then you will go for printing, for doing some other operations. The output device ద్వారా ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, now then as far as what is that memory unit is concerned, if you consider this particular memory unit is again divided into 2. memory unit ni రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. So what are those memory points will be?
So first kind of thing will be primary memory. Primary memory. రెండవది వచ్చేసి సెకండరీ మెమొరీ ఆర్ ఆక్సిలరీ మెమొరీ, ఏదన్నా పర్వాలేదు. సెకండరీ మెమొరీ కానీ లేదు AUX మెమొరీ అన్నా కానీ రెండవది. ప్రైమరీ మెమరీ అంటే మనకి ఇక్కడ RAM ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, ROM ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ కలిసి ఉంటాయి. ఆక్సిలరీ మెమరీ అంటే రకరకాలు ఉన్నాయి. ఫ్లాపీ మీకు తెలియదు, ఇది ఇప్పుడు మీరు చూస్తుండరు. ఫ్లాపీ కానీ, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ కానీ, HDD కానీ, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ కానీ, తర్వాత పెన్ డ్రైవ్ కానీ, పెన్ డ్రైవ్ కానీ, వీటన్నిటిని కూడా CD కానివ్వండి, తర్వాత DVD కానివ్వండి, వీటన్నిటిని కూడాను ఆక్సిలరీ స్టోరేజ్ డివైస్ అంటారు. ఆక్సిలరీ స్టోరేజ్ డివైస్ ఆర్ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ డివైసెస్. పర్మనెంట్ గా డేటాని మీరు అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. Whereas primary memory, it is not permanent. So let us discuss this particular thing, all these things by tomorrow. Tomorrow we can discuss that because time is already gets over. So I have only 1 minute of time with me. So let me take your attendance. For taking attendance, so I'd like to close this one today. And within this particular group, my number is 965. Let me write in a proper way. My number is 965. So 20204000. So if you feel comfortable with my lecture, say give your feedback. If you are not feel, no problem. So if you feel no problem, what is your expectation? Please let me know. Okay, please let me know. Thank you for our attendance. Let me take attendance. Don't go away. Don't go away. Let me take attendance. Don't go away. Yeah, attendance has taken. So tomorrow permanent timetable will be given to you people. So therefore we shall have so tomorrow onwards we shall